नमस्कार बंधुरा आरएस गल्प कथाय आपनादेर सबाइके स्वागत। आशा करी आपनारा सबाई सुस्थ आछेन। बंधुरा आपनारा शुनछिलेन श्री विभूतिभूषण बंदोपाध्यायेर लेखा विख्यात उपन्यास अपराजित आजकेर सप्तम पर्व। छात्रीके पढ़ाइते जाइबार समय अपुर गाये जेन ज्वर आसे। छुटी छाटार दिनटा ना जाइते हইলে से जेन बाँचिया जाए। अद्भुत मेये, एमन कारणे अकारणे प्रभुत्व जाहिर करार चेष्टा, एमन ताच्छिल्येर भाव, एई रकम से एकमात्र अतसी दिते देखियाछे। एकदिन से छात्रीर एकटा रूपा बाँधानोर पेन्सिल हाराइया फेलिल। पकेटे भुलिया लइया गियाछिल। कोथाय फेलियाछे तारपर आर किछु खेयाल छिलो ना। परदिन प्रीति सेटा चाहितेई ताहार तो चक्षु स्थिर। संकुचित भावे बलिल, कोथाय जे हारिये फेललाम, काल बरং एकटा किने। प्रीति अप्रसन्न मुखे बलिल, ओटा आमार दादुमणिर देওয়া बार्থडे गिफ्ट छिलो। इहार पर आर किने आनिबार प्रस्तावटा उत्थापित करा जाय ना। मने मने भाबिल, काल थेके छेड़े देब, एखाने आर चलबे ना। कि एकटा छुटिर परदिन से पढ़ाइते गियाछे। प्रीति जिज्ञासा करिल, काल जे आसेननि? अपू बलिल, काल छिलो छुटिर दिनटा, ताई आर आसिनि। प्रीति फट करिया बलिया बसिल, केन? काल तो आमादेर सरकार, बाइरेर दुजन चाकर, ड्राइवर सब एसेछिलो। आमार पढ़ाशोना किछु हलो ना। आज डिटेन करे राखले 5टा अब्दि। अपुर हठात् बड़ राग हइल, दुःख हइल। खानिकक्षण चुप करिया थाकिया बलिल, आमी तोमादेर सरकार कि राधुनी ठाकुर तो नई प्रीति? काल स्कूल कलेज सब बंद छिलो, एजोन्नो भाबलाम आर जाबो ना। आमार जोदि भुलई हये थाके तोमार सेई रकम मास्टार रेखो जिनि एखाने बाजार सरकारेर मतो थाकबेन। आमी काल थेके आर आसबो ना बोले जाচ্ছি। बाड़ीर बाहिरे आसिया मने हইল देवानपुरेर निर्मलादेर कथा। ताहाराও तो अवस्थापन्न। ताहादेर बाड़ीतेও से प्राइवेट मास्टार छिलो, किन्तु सेखाने से छिलो बाड़ीर छेलेर मतो। निर्मलार मा देखितेन छेलेर चोखे, निर्मला देखित भाइयेर चोखे। से स्नेह कि पथे घाटे सुलभ। निर्मलार मतो ममतामयीके तखन से चिनियाओ चेने नाई। आज नतून करिया ताहाके आर चिनिया लाभ कि? आर लीला? से कथा भाबितेई बुकेर भितरटा जेन केमन करिया उठिल। जाक से सब कथा। हाथेर टाकाय किछुदिन चलिल। इतिमध्ये कलेजे एकटा बड़ घटना हइया गेल। प्रणब लेखापड़ा छाड़िया कि नाकि देशेर काज करिते चलिया गेल। सकले बलिल से एनार्किस्ट दले जोग दियाछे। प्रणब चलिया जावार मासखानेक पर एकदिन अपू होटेले खाइते गिया देखिल सुंदर ठाकुर होटेलवालार मुख भार भार। 2-3 मासेर टाका बाकी। पाওনাদার আর কতদিন শোনে। आज से स्पष्ट जानाइल, देना शोध ना करिले आर से खाइते पाइबे ना। बलिल, बाबू अन्न खद्देर होले मासेर पयलाटी जेते दिई ने, ओई कृष्णबाबू खाय, ओदेर पाटेर कलेर हप्ताटी पेले दिए देय। तुमी बोले आमी किछु बोलछि ना। 2 मासेर ओपर आज निये 7 दिन। जाक आर पारबो ना। आपुनि आर आसबेन ना। आमार भात एकजन भद्रलोकेर छेले खेयेछे भाबबो, आर कि करब? कथागुली खूब न्याय्य एवं आदौ असंगत नय, किन्तु खाइते गिया एरूप रूढ़ प्रत्याख्याने अपुर चोखे जल आसिल। तार तो एकदिनও इच्छा छिलो ना जे ठाकुरके से फाँकी दिबे, किन्तु सेई प्रीतिर टिउशनिटा छाड़िया देওয়ার पर आज 2-3 मास एकेबारे निरुपाय अवस्थाय घुरितेছে जे। विपदेर ओपर विपद। दिन 2 परे कलेजे गिया देखिल नोटिस बोर्डे लिखिया दियाছে, যাহাদের মাহিনা বাকি আছে 1 সপ্তাহের মধ্যে শোধ না করিলে কাহাকেও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। অপু চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রায় গোটা 1 বৎসরের মাহিনাই যে তাহার বাকি। মাত্র মাস 2 মাহিনা দেওয়া আছে। সেই প্রথম দিকে একবার, আর প্রীতির টিউশনের টাকা হইতে একবার। তাহার পর হইতে খাওয়াই জোটে না, তো কলেজের মাহিনা। 10 মাসের বেতন 6 টাকা হিসাবে 60 টাকা বাকি। कोनो दिक हইতে একটা কলঙ্ক ধরা निकेलेर शिकिও आसिबार सुविधा नाई जाहार 60 टाका से 1 सप्ताहेर मध्य
কোথা হইতে জোগাড় করিবে? হয়তো তাহাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, গ্রীষ্মের ছুটির পর সেকেন্ড ইয়ারে উঠিতে দিবে না। সারা বছরের কষ্ট ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ নিরর্থক হইয়া যাইবে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সে হাত খরচের পয়সা হইতে চাউল ও আলু কিনিয়া আনিয়া থাকিবার ঘরের সামনের বারান্দাতে রান্নার জোগাড় করিল। হোটেলে খাওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে আজ কয়দিন নিজে রাঁধিয়া খাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছে ইহাতে খুব সস্তায় হয়, কাঠ কিনিতে হয় না। নিচের কারখানার ছুতান মিস্ত্রিদের ঘর হইতে কাঠের চোচ ও টুকরা কুড়াইয়া আনে। 5-6 পয়সায় খাওয়া দাওয়া হয়। আলু ভাতে, ডিম ভাতে আর ভাত। ভাত চড়াইয়া ডাক দিল, ও বহু, বহু নিয়ে এসো, আমার হয়ে গেল বলে, ছোট কাশিটাও এনো। কারখানার দারোয়ান শম্ভুদত্ত তেওয়ারির বউ একখানা বড় পিতলের থালা ও কাশি লইয়া ওপরে আসিল। 1 লোটা জল ও গোটাকত কাঁচা লঙ্কাও আনিল। থালা বাসন নাই বলিয়া সেই 2 বেলা থালা আনিয়া দেয়। হাসি মুখে বলিল, মছলি কা তরকারি হাম নেই ছুঁয়েগা বাবুজি। কোথায় তোমার মছলি, ও শুধু আলু। একটু হলুদ বাটা এনে দাও না বহু, রোজ রোজ আলু ভাতে ভালো লাগে না। বহুকে ভালো বলিতে হইবে। রোজ উচ্ছিষ্ট থালা নামাইয়া লইয়া যায়, নিজে মাজিয়া লয়। হিন্দুস্তানি ব্রাহ্মণে যাহা কখনো করে না। অপু বাধা দিয়াছিল। বহু বলে, তুম তো আমারে লেরকাকে বরাবর হোগে বাবুজি, ইসমে ক্যা হ্যায়। দিন কতক পর মায়ের একটা চিঠি আসিল। হঠাৎ পিছলাইয়া পড়িয়া সর্বজয়ার পায়ে বড় লাগিয়াছে, পয়সার কষ্ট যাইতেছে। মায়ের অভাবের খবর পাইলে অপু বড় ব্যস্ত হইয়া উঠে। মায়ের নানা কাল্পনিক দুঃখের চিন্তায় তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে। হয়তো আজ পয়সার অভাবে মায়ের খাওয়া হইল না, হয়তো কেহ দেখিতেছে না। মা আজ 2 দিন উপবাস করিয়া আছে। এইসব নানা ভাবনা আসিয়া জোটে। নিজের আলু ভাতে ভাতও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না। এদিকে আর এক গোলমাল। কারখানার ম্যানেজার ইতিপূর্বে তাহাকে 2 ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, ওপরে সে যে ঘরে আছে তার সমস্তটাই ঔষধের গুদাম করা হইবে। সে যেন অন্যত্র বাসা দেখিয়া লয়। বলিয়াছিলেন আজ মাস 3 আগে। তাহার পর আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। অপুও থাকিবার স্থানের জন্য কোথায় কিভাবে কাহার কাছে গিয়া চেষ্টা করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ নিশ্চেষ্টই ছিল, এবং নিশ্চিন্তভাবে দিন যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল ও কথা হয়তো আর উঠিবে না। কিন্তু এইবার যেন সময় পাইয়াই ম্যানেজার বেশি পীড়াপিড়ি আরম্ভ করিলেন। হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অপু এত সাত করিয়া কেনা শখের আসবাবগুলি বেচিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে গেল প্লেটগুলি, তাও কেহই কিনিতে চায় না। অবশেষে 14 আনায় এক পুরানো দোকানদারের কাছে বেচিয়া দিল। সেই দোকানদারই ফুলদানিটা 8 আনায় কিনিল, 2খানা ছবি 10 আনায়। তবু শেষ পর্যন্ত সে স্যান্ডোর ডাম্বেলটা ও জাপানি পর্দাটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল। সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল ছাতু জিনিসটার অসীম গুণ। সস্তার দিক হইতেও বটে, অল্প খরচে পেট ভরাইবার দিক হইতেও বটে। আগে আগে চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহার মা নতুন জবের ছাতু কুটিয়া তাহাদের খাইতে দিত। তখন ছাতু ছিল বৎসরের মধ্যে একবার পাল পার্বণে শখ করিয়া খাইবার জিনিস। তাহাই এখন হইয়া পড়িল প্রাণ ধারণের প্রধান অবলম্বন। আগে একটু একটু গুড়ে তাহার ছাতু খাওয়া হইত না। গুড় আরও বেশি করিয়া দিবার জন্য মাকে কত বিরক্ত করিয়াছে। এখন খরচ বাঁচাইবার জন্য শুধু নুন ও তেওয়ারি বহুর নিকট হইতে কাঁচা লঙ্কা আনাইয়া তাই দিয়া খায়। অভ্যাস নাই, খাইতে ভালো লাগে না। কিন্তু ছাতু খুব সুস্বাদু না হোক, তাহাও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। অপু বুঝিতেছিল টানাটানি করিয়া আর বড় জোর 10 তারপর কুল কিনারাহীন অজানা মহাসমুদ্র। তখন কি উপায়? সে রোজ সকালে উঠিয়া নিকটবর্তী এক লাইব্রেরিতে গিয়া দৈনিক ইংরেজি বাংলা কাগজে ছেলে পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া দেখে। গ্যাস পোস্টের গায়েও অনেক সময় এই ধরনের বিজ্ঞাপন মারা থাকে। চলিতে চলিতে গ্যাস পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়ানো তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইল।
প্রায়ই বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন। আলো ও হাওয়াযুক্ত ভদ্র পরিবারের থাকিবার উপযোগী 2খানি কামরা ও রান্নাঘর, ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালে ভদ্রে 1-8টা ছেলে পড়ানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তার ঠিকানাটি আগে কেহ ছিড়িয়া দিয়াছে। কাপড় ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারির স্ত্রী একদিন সোডা সাবান দিয়া নিজেদের কাপড় সিদ্ধ করিতে বসিয়াছে। অপু নিজের ময়লা শার্ট ও ধুতিখানা লইয়া গিয়া বলিল, বহু, তোমার সাবানের বোল একটু দেবে? আমি এই দুটোই মাখিয়ে রেখে দিই, তারপর ওবেলা কলেজ থেকে এসে কলে জল এলে কেচে দেব, দেবে? তেওয়ারি বধূ বলিল, দিয়ে দিজিয়ে না বাবুজি, হাম হাড়ি মে ডাল দেগা। অপু ভাবে, আহা, বহু কি ভালো লোক, যদি কখনো পয়সা হয় ওর উপকার করব। একবার তাহার মনে হয়, যদি কিছু না জোটে তবে এবার হয়তো কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মনসাপতা ফিরিতে হইবে। কিন্তু সেখানেও আর চলিবার কোনো উপায় নাই। তেলি ও কুণ্ডুরা পূজার জন্য অন্যস্থান হইতে পূজারী বামুন আনাইয়া জায়গা জমি দিয়া বাস করাইয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল মায়ের পত্রে সে খবর জানিয়াছে। এখন তাহার মাকেও আর তেলিরা তেমন সাহায্য করে না, দেখে শোনে না। মায়ের একাই চলে না, তার মধ্যে সে আবার কোথায় গিয়া জুটিবে? তাহা ছাড়া পড়াশোনা ছাড়া অসম্ভব। সে নিজে বেশ বুঝিতে পারে। এই 1 বৎসরে তাহার মনের প্রসারতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, এমন একটা নতুনভাবে সে জগৎটাকে, জীবনটাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, যা কিনা 10 বৎসর মনসাপোতা কি দেওয়ানপুরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সে এটুকু বেশ বোঝে। কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনো প্রফেসরের বক্তৃতাতেও না। যাহা কিছু হইয়াছে এই বড় আলমারি ভরা লাইব্রেরিটার কাছে সে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ। যতক্ষণ সে লাইব্রেরিতে থাকে ততক্ষণ তাহার খাওয়া দাওয়ার কথা তত মনে থাকে না। এই সময়টা একটা খেয়ালের ঘোরে কাটে। খেয়াল মতো একটা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে মনে। তাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বিকারের রোগীর মতো অদম্য পিপাসায় সে সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায় হাতের কাছে পড়িতে চেষ্টা করে। কখনো খেয়াল নক্ষত্র জগৎ, কখনো প্রাচীন গ্রিস ও রোমের জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত একটা নিবিড় পরিচয়ের ইচ্ছা, কখনো কিটস, কখনো হল্যান্ড রোজের নেপোলিয়ন। কোনো খেয়াল থাকে 2 দিন, কোনোটা আবার 1 মাস। তার কল্পনা সবসময়ই বড় একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টি লাভ করিতে চায়। বড় ছবি, জাতির উত্থান পতনের কাহিনী, চাঁদের দেশের পাহাড় শ্রেণী, বর্তমান মহাযুদ্ধ, কোনো বড় লোকের জীবনী। কারখানার ম্যানেজার আর একদিন তাগিদ দিলেন। খুব সুখের বাসা ছিল না বটে, কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? হাতে কিছু না থাকায় সে এবার পর্দাটা একদিন বেচিতে লইয়া গেল। এটা তাহার বড় শখের জিনিস ছিল। পর্দাটাতে একটা জাপানি ছবি আঁকা, ফুলে ভরা চেরি গাছ, একটু জলরেখা, মাঝ জলে বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে, ওপারে ঢেউ খেলানো কাঠের ছাদওয়ালা একটা দেব মন্দির, দূরে ফুজিশানের তুষারাবৃত শিখর একটু একটু নজরে পড়ে। এই ছবিখানার জন্যই সে পর্দাটা কিনিয়াছিল, এই জন্যই এতদিন হাতছাড়া করিতে পারে নাই। কিন্তু উপায় কি? 3.5 টাকা দিয়া কেনা ছিল। বহু দোকান ঘুরিয়া তাহার দাম হইল 1 টাকা 3 আনা। পর্দা বেচিয়া অনেকদিন পর সে ভাত রাঁধিবার ব্যবস্থা করিল। ছাতু খাইয়া খাইয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে। বাজার হইতে 1 পয়সার কলমি শাকও কিনিয়া আনিল। মনে পড়িল সে কলমি শাক ভাজা খাইতে ভালোবাসিত বলিয়া ছেলেবেলায় দিদি যখন তখন গড়ের পুকুর হইতে কত কলমি তুলিয়া আনিত। দিন 7 পর্দা বেচা পয়সায় চলিল মন্দ নয়। তারপরই যে কে সেই, আর পর্দা নাই, কিছুই নাই, একেবারে কানাকড়িটা হাতে নাই। কলেজ যাইতে হইল না খাইয়া। বৈকালে কলেজ হইতে বাহির হইয়া সত্যই মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর সেই মাথা ঝিমঝিম করা, পা নড়িতে না চাওয়া। মুশকিল এই যে
ক্লাসে মিথ্যা গর্ব ও বাহাদুরির ফলে সকলেই জানে সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। কাহারও কাছে বলিবার মুখও তো নাই। দু একজন যাহারা জানে, যেমন জানকী, তাহাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ। সারাদিন না খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়াই শুইয়া পড়িল। রাত 8টার পরে আর না থাকিতে পারিয়া তেওয়ারি বধূকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছোলা কি অরহরের ডাল আছে বহু? আজ আর খিদে নেই তেমন, রাঁধব না আর, ভিজিয়ে খেতাম। সকালে উঠিয়াই প্রথমে তাহার মনে আসিল যে আজ সে একেবারে কপর্দক শূন্য। আজও কালকার মতো না খাইয়া কলেজে যাইতে হইবে। কতদিন এভাবে চালাইবে সে? না খাইয়া থাকার কষ্ট ভয়ানক। কাল লজিকের ঘণ্টার শেষে সেটা সে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিল। বিকালের দিকে ক্ষুধাটা পড়িয়া যাওয়াতে তত কষ্ট বোঝা যায় নাই, কিন্তু সেই বেলা 2টোর সময়টা পেটে ঠিক যেন বলতার ঝাঁক হুল ফুটাইতেছে। বার 2 জল খাইবার ঘরে গিয়া গ্লাস কতক জল খাইয়া কাল যন্ত্রণাটা অনেকখানি নিবারণ হইয়াছিল। আজ আবার সেই কষ্ট সম্মুখে। হাত মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া বেলা 10টা পর্যন্ত সে আবার নানা গ্যাস পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইল। তাহার পর বাসায় না ফিরিয়া সোজা কলেজে গেল। অন্য কেউ কিছু লক্ষ্য না করিলেও অনিল 2-3 বার জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছে? মুখ শুকনো কেন? অপু অন্য কথা পারিয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বই লইয়া আজ সে কলেজে আসে নাই। খালি হাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মা আজ 3 আগে টাকা চাহিয়া পত্র পাঠাইয়াছিল। টাকাও দেওয়া হয় নাই, পত্রের জবাবও না। কথাটা ভাবিতেই সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। না খাওয়ার কষ্ট সে ভালো বুঝিয়াছে। মায়েরও হয়তোবা এতদিন না খাওয়া শুরু হইয়াছে, কে জানে। তাহা ছাড়া মায়ের স্বভাবও সে ভালো বোঝে। নিজের কষ্টের বেলা মা কাহাকেও বলিবে না বা জানাইবে না, মুখ বুঝিয়া সমুদ্র গিলিবে। অপু অস্থির হইয়া পড়িল। এখন কি করে সে? জ্যাঠাইমাদের বাড়ি গিয়া সব খুলিয়া বলিবে? গোটা কতক টাকা যদি এখন ধার পাওয়া যায় সেখানে, মাকে তো আপাতত পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে এখন। কিন্তু খানিকটা ভাবিয়া দেখিল, সেখানে গিয়া সে টাকার কথা তুলিতেই পারিবে না। জ্যাঠাইমাকেই সে মনে মনে ভয় করে। অখিলবাবু সামান্য মাহিনা পায়, সেখানে গিয়া টাকা চাহিতে বাধে। তাহার এক সহপাঠীর কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল। খুব বেশি আলাপ নাই, কিন্তু শুনিয়াছে বড় লোকের ছেলে। একবার যাইয়া দেখিবে কি? ছেলেটির বাড়ি বউবাজারের একটা গলিতে, কলকাতার বনেদি ঘর, বড় তেতলা বাড়ি, পূজার দালান, সামনে বড় বড় সেকেলে ধরনের থাম, কার্নিশে এক ঝাঁক পায়রার বাসা। বাইরের ফ্লোরের খোপটা একজন হিন্দুস্থানি ভুজাওয়ালা ভাড়া লইয়া ছাতুর দোকান খুলিয়াছে। একটু পরেই অপুর সহপাঠী ছেলেটি বাহিরে আসিয়া বলিল, কই, কে ডাকছে? ও তুমি, রোল 12? এক্সকিউজ মি, তোমার নামটা জানি না ভাই, সরি। এসো এসো, ভেতরে এসো। খানিকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব হইল। খানিকক্ষণ গল্প করিতে করিতে অপু বুঝিল এখানে টাকার কথা তোলাটা তাহার পক্ষে কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার, অসম্ভব। তাহা কি কখনো হয়? কি বলিয়া টাকা ধার চাইবে সে এখানে? এই আমাকে এই গোটা কতক টাকা ধার দিতে পারো কদিনের জন্যে? কথাটা কি বিশ্রী শোনাইবে? ভাবিতেও যেন লজ্জা ও সংকোচে তাহার মুখ ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটি বলিল, বারে এখনই উঠবে কি? না না, বসো, চা খাও, দাঁড়াও আমি আসছি। ঘিয়ে ভাজা চিড়ে, নিমকি, পেঁপে কাটা, সন্দেশ ও চা। অপু ক্ষুধার মুখে লোভীর মতো সেগুলি ব্যগ্রভাবে গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা কয়েক চুমুক খাইতে শরীরের ঝিমঝিম ভাবটা কাটিয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরিয়া আসিল, এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে টাকা ধার চাওয়াটা যে কতদূর অসম্ভব সেটাও বুঝিল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিল, ভাগ্যিস, হাউ অ্যাবসার্ড! তা কি কখনো আমি? দূর!
রাত্রিতে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল আগামীকাল নববর্ষের প্রথম দিন। কাল কলেজের ছুটি আছে। কাল একবার শ্যামবাজারে জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে যাইবে। নববর্ষের দিনটা জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আসাও হইবে, সেটাও একটা কর্তব্য। তাহা ছাড়া মনে মনে ভাবিল, কাল গেলে জেঠিমা কি আর না খাইয়ে ছেড়ে দেবে? বছরকারের দিনটা, সেদিন সুরেশদা তো আর বাড়ির মধ্যে বলেনি, বললে কি আর খেতে বলতো না? সুরেশদা ওই রকম ভুলো মানুষ? ভুল কাহার? পরদিন অপুর বুঝিতে দেরি হইল না। সকালে 9টার সময় সুরেশদের বাড়ি গিয়া প্রথমে বাহিরে কাহাকেও পাইল না। বলা না কওয়া না হুপ করিয়া কি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া যাইবে? কি সমাচার? না নববর্ষের দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছে। ছুতাটা যে বড় দুর্বল। 7-5 ভাবিতে ভাবিতে সে খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একেবারে জ্যাঠাইমাকে পাইল দরজার সামনের রোয়াকে। প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল। জ্যাঠাইমার মুখে যে বিশেষ প্রীতি বিকশিত হইল না, তাহা অপু ছাড়া যে কেহ বুঝিতে পারিত। তাহার সংবাদ লইবার জন্য তিনি বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। সেই নিজের সংকোচ ঢাকিবার জন্য অতসিদি কবে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, সুনীল বুঝি কোথায় বাহির হইয়াছে প্রভৃতি ধরনের মামুলি প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল। তারপর জ্যাঠাইমা কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ বাড়ি নাই। সে দালানের একটি বেঞ্চিতে বসিয়া একখানা এস রায়ের ক্যাটালগ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ভান করিল। বইখানার মধ্যে একখানা বিবাহের প্রীতি উপহার হাতে লইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল সেখানে সুরেশের বিবাহের। সে দুঃখিত হইল, আশ্চর্যও হইল। মাত্র মাসখানেক আগে বিবাহ হইয়াছে। সুরেশদা তাহার ঠিকানা জানে, সবই জানে, অথচ কি জ্যাঠাইমা কি সুরেশদা কেহই তাহাকে জানায় নাই। ন যজৌ ন তসৌ অবস্থায় বেলা 10:30 পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সে জ্যাঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল। জ্যাঠাইমা নির্লিপ্ত অন্যমনস্ক সুরে বলিল, আচ্ছা তাই এসো, থাক থাক, আচ্ছা। ফুটপাতে নামিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল, সুরেশদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ফাল্গুন মাসে, একবার বললেও না, অথচ আমাদের আপনার লোক। আজ দেখো না, নববর্ষের দিনটা খেতেও বললে না। খানিক দূর আসিতে আসিতে তাহার কেমন হাসিও পাইল। আচ্ছা যদি বলতাম, জেঠিমা আমি এখানে এবেলা খাবো তাহলে, হি হি, তাহলে কি হতো? বাসার কাছে পথে সুন্দর ঠাকুর হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা। দুবার নাকি সে অপুর বাসায় গিয়াছে, দেখা পায় নাই। আজ 1 বৈশাখ, হোটেলের নতুন খাতা, টাকা দেওয়া চাই। সুন্দর ঠাকুর চিৎকারের সুরে বলিল, ভাতের তো 1 পয়সা দিলে না, আবার লুচি খেলে বাবু 9 দিন, 7 আনা হিসাবে 7 নং 63 আনা, 3 টাকা 15 আনা, আজ 3 মাস ঘোরাচ্ছেন। আজ খাতা মহরত, না দিলে হবেই না বলে দিচ্ছি। অপুর দোষ। লোভে পড়িয়া সে কোথা হইতে শোধ দিবে না ভাবিয়াই ধারে 8-9 দিন লুচি খাইয়াছিল। সুন্দর ঠাকুরের চড়া চড়া কথায় পথে লোক জুটিয়া গেল। পথে দাঁড়াইয়া অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সে কোথা হইতে দিবে বিন্দু বিসর্গ না ভাবিয়াই বলিল, বৈকালে নিশ্চয়ই সব শোধ করিয়া দিবে। বৈকালে একটা বিজ্ঞাপনে দেখিল কোন স্কুলে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা শিক্ষক দরকার। টাটকা মারিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনো কেহ ছেড়ে নাই। খুঁজিয়া তখনই বাহির করিল। মেছুয়া বাজারের একটা গলির মধ্যে কাদের ভাড়া বাড়ির বাহিরের ঘরে স্কুলে। আপার প্রাইমারি পাঠশালা। জনকতক বৃদ্ধ বসিয়া দাবা খেলিতেছেন। একজন তাহার মধ্যে নাকি স্কুলের হেডমাস্টার, অঙ্কের শিক্ষক, 10 টাকা মাহিনা, ইত্যাদি। বাজার যা তাতে ইহাই যথেষ্ট। অপুর মন বেজায় দমিয়া গেল। এই অন্ধকার স্কুল ঘরটার দারিদ্র, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বৃদ্ধগণের মুখের একটা বুদ্ধিহীন সন্তোষের ভাব ও মনের স্থবিরত্ব, ইহাদের সাহচর্য হইতে তাহাকে দূরে হটাইয়া লইতে চাহিল। যাহা জীবনের বিরোধী, আনন্দের বিরোধী, সর্বোপরি তাহার অস্থিমজ্জাগত যে রোমাঞ্চের তৃষ্ণা,
তাহার বিরোধী অপু সেখানে একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। ইহারা বৃদ্ধ বলিয়া যে এমন ভাব হইল অপুর, তাহা নয়। ইহাদের অপেক্ষাও বৃদ্ধ ছিলেন শৈশবের সঙ্গী নরোত্তম দাস বাবাজি। কিন্তু সেখানে সদা সর্বদা একটা মুক্তির হাওয়া বহিত। কাশীর কতক ঠাকুরকেও এই জন্যই ভালো লাগিয়াছিল। অসহায় দরিদ্র বৃদ্ধ একটা আশাভরা আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মনে। যেদিন জিনিসপত্র বাঁধিয়া হাসি মুখে নতুন সংসার বাঁধিবার উৎসাহে রাজঘাটের স্টেশনের ট্রেনে চড়িয়া দেশে রওনা হইয়াছিলেন। স্কুল হইতে যখন সে বাহির হইল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহার কেমন একটা ভয় হইল। এই ভয়টা এতদিন হয় নাই। না খাইয়া থাকিবার বাস্তবতা ইতিপূর্বে এভাবে কখনো নিজের জীবনে সে অনুভব করে নাই। বিশেষ করিয়া যখন এখানে খাইতে পাওয়া নির্ভর করিতেছে নিজের কিছু একটা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাফল্যের ওপর। কিন্তু তাহার সকলের যে দুর্ভাবনা মায়ের জন্য। একটা পয়সা সে মাকে পাঠাইতে পারিল না। আজ এতদিন মা পত্র দিয়াছে, কি করিয়া চলিতেছে মায়ের। কিন্তু এখানে তো কোনো কিছু আশা দেখা যায় না। এত বড় কলিকাতা শহরে পাড়া গাঁয়ের ছেলে, সহায় নাই, চেনাশোনা নাই। সে কোথায় যাইবে, কি করিবে? পথে একটা মারোয়ারির বাড়িতে বোধহয় বিবাহ। সন্ধ্যার তখনও সামান্য বিলম্ব আছে, কিন্তু এরই মধ্যে সামনের লাল নীল ইলেকট্রিক আলোর মালা জ্বালাইয়া দিয়াছে। দু চারখানা মোটর ও জুড়ি গাড়ি আসিতে শুরু করিয়াছে। লুচি ভাজার মন মাতানো সুগন্ধে বাড়ির সামনেটা ভরপুর। হঠাৎ অপু দাঁড়াইয়া গেল। ভাবিল, যদি গিয়ে বলি আমি একজন পুয়ার স্টুডেন্ট, সারাদিন খাইনি, তবে খেতে দেবে না? ঠিক দেবে। এত বড় লোকের বাড়ি, কত লোক তো খাবে, বলতে দোষ কি? কেই বা চিনবে আমায় এখানে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না। সে বেশ বুঝিল মনে 16 আনা ইচ্ছা থাকিলেও মুখ দিয়া একথা সে বলিতে পারিবে না কাহারও কাছে। লজ্জা করিবে। লজ্জা না করিলে সে যাইত। মুখ চোরা হওয়ার অসুবিধা সে জীবনে পদে পদে দেখিয়া আসিতেছে। কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাবতা ফিরিবে, কথাটা সে ভাবিতে পারে না। প্রত্যেক রক্তবিন্দু বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার জীবন সন্ধানী মন তাহাকে বলিয়া দেয় এখানে জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা। সেখানে অন্ধকার, দৈন্য, নিভিয়া যাওয়া। কিন্তু উপায় কই তাহার হাতে? সে তো চেষ্টা ত্রুটি করে নাই। সব দিকেই গোলমাল। কলেজের মাহিনা না দিলে, আপাতত পরীক্ষা দিতে দিলেও বেতন শোধ না করিলে প্রমোশন বন্ধ। থাকিবার স্থানের এই দশা। দুবেলা ওষুধের কারখানার ম্যানেজার উঠিয়া যাইবার তাগিদ দেয়। আহার তথৈবচ। সুন্দর ঠাকুরের দেনা, মায়ের কষ্ট। একেই তো সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির। কিসে কি সুবিধা হয় এমনিই বোঝে না। তাহাতে এই কয়দিনের ব্যাপার তাহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে। বাসায় আসিয়া ছাদের ওপর বসিল। একখানা খাপড়া কুড়াইয়া আনিয়া ভাবিল, আচ্ছা দেখি দেখি কোন পিঠটা পরে। পরে নিশ্চিন্দিপুরে বাল্যে দিদির কাছে যেমন শিখিয়াছিল সেইভাবে চোখ বুজিয়া খাপড়াটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেখিল। একবার, দুবার। কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার দিকটাই পড়ে। তৃতীয়বার ফেলিয়া দেখিতে আর তাহার সাহস হইল না। বাল্যকাল হইতে নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষী দেবীর ওপর তাহার অসীম শ্রদ্ধা। করুণাময়ী দেবীর কথা কত সে শুনিয়াছে। সে তো তার গ্রামের ছেলে। কলিকাতায় কি তার শক্তি খাটে না? পরীক্ষা হইবার দিন কয়েক পরে একদিন অনিল তাহাকে জানাইল সায়েন্স সেকশনের মধ্যে সে গণিত ও বস্তুবিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছে। প্রফেসরের বাড়ি গিয়া নম্বর জানিয়া আসিয়াছে। অপু শুনিয়া আন্তরিক সুখী হইল। অনিলকে সে ভারী ভালোবাসে। সত্যিকার চরিত্রবান, বুদ্ধিমান ও উদারমতি ছাত্র। অনিলের যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে না, সেটা তাহার অপরকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করিবার একটা দূরদমনীয় প্রবৃত্তি। কিন্তু এই পর্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজে বা জিনিসে অপু তাহার আসক্তি দেখে নাই।
কোনো ছোট কথা কি সুবিধার কথা কি বাজে খোশ গল্প তাহার মুখে শোনে নাই। অপু দেখিয়াছে সব সময় অনিলের মনে একটা চাঞ্চল্য, একটা অতৃপ্তি। তাহার অধীর মন মহাভারতের বকরূপী ধর্মরাজের মতো সবসময়ই যেন প্রশ্ন ফাঁদিয়া বসিয়া আছে। কাচ অবার্তা। অপুর সহিত এই জন্যই অনিলের মিলিয়াছিল ভালো। দুজনের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি এক ধরনের। অপুর বাংলা ও ইংরেজি লেখা খুব ভালো। কবিতা প্রবন্ধ, মায় একখানা উপন্যাস পর্যন্ত লিখিয়াছে। 2-3খানা বাঁধানো খাতা ভর্তি। লেখা এমন কিছু নয়, গল্পগুলি ছেলে মানুষী ধরনের উচ্ছ্বাসে ভরা। কবিতা রবি ঠাকুরের নকল। উপন্যাসখানাতে জলদস্যুর দল, প্রেম, আত্মোদ্যান কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু এইগুলি পড়িয়াই অনিল সম্প্রতি অপুর আরও ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সপ্তাহের শেষে দুজনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গেল। একটা ঝিলের ধারে ঘন সবুজ লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বসিয়া অনিল বন্ধুকে একটা সুসংবাদ দিল। বাগানে আসিয়া গাছের ছায়ায় এইভাবে বসিয়া বলিবে বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল। তাহার বাবার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভালোবাসেন। বড় বোনের অভ্রের খনির তিনি ছিলেন একজন অংশীদার। তিনি গত পরীক্ষার ফলে অনিলের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজের খরচে বিদেশে পাঠাইতে চাহিতেছেন। আইএসসিটা পাশ দিলেই সোজা বিলাত বা ফ্রান্স। কেমব্রিজে কি ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে পড়ব। রাদারফোর্ড আছেন, টমসন আছেন, এদের সব দুবেলা দেখতে পাওয়া একটা পুণ্য। যুদ্ধ থামলে জার্মানিতে যাব। মস্ত জাত, বিরাট ভাইটালিটি। গয়টে, অস্টওয়াল্ডের দেশ, ওখানে কি আর না যাব? অনিল অপুর বিদেশে যাইবার টান জানে। বলিল, আপনাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব, না হয় দুজনে আমেরিকায় চলে যাব। আমি সব ঠিক করব, দেখবেন। অনিলের প্রভাব যেমন অপুর জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপুর চরিত্রের পবিত্রতা, মনের ছেলে মানুষী ও ভাবগ্রাহিতা অনিলের কঠোর সমালোচনা ও অযথা আক্রমণ প্রবৃত্তিকে অনেকটা সংযত করিয়া তুলিতেছিল। দূরের পিপাসা অপুর আরও অনেক বেশি, অনেক উদ্দাম। কলিকাতার ধোয়া ভরা সংকীর্ণ ভ্যাপসা গন্ধ সিওয়ার্ড ডিচের ভিতর হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ যেন একটা উদার প্রান্তর, জ্যোৎস্নামাখা মুক্ত আকাশ, পাখিদের আনন্দভরা পক্ষ সঙ্গীতের একটা বন প্রান্তের রহস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অপুর কথার সুরে, জীবন পিপাসু নবীন চোখের দৃষ্টিতে। অন্তত অনিলের তো মনে হয়। কোন পথে যাওয়া হইবে সে কথা উঠিল। অপু উৎসাহে অনিলের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল, এসো একটা প্যাক্ট করি, দেখি হাত। এসো, আমরা কখনো কেরানিগিরি করব না, পয়সা পয়সা করব না কখনো, সামান্য জিনিসে ভুলব না কখনো। ব্যাস। পরে মাটিতে একটা ঘুষি মারিয়া বলিল, খুব বড় কাজ কিছু একটা করব জীবনে। অনিল সাধারণত অপুর মতো নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠে না, তবুও আজ উৎসাহের মুখে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল। বিলাতে পড়া শেষ করিয়া সে আমেরিকায় যাইবে, জাপান হইয়া দেশে ফিরিবে, বিদেশ হইতে ফিরিয়া সারা জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াই থাকিবে। অপু বলিল, যখন দেশে ছিলাম তখন আমার একখানা প্রাকৃতিক ভূগোল বলে ছেঁড়া পুরনো বই ছিল। তাতে লেখা ছিল এমন সব নক্ষত্র আছে যাদের আলো আজও এসে পৃথিবীতে পৌঁছয়নি। সেসব এত দূরে। মনে আছে, সন্ধ্যের সময় একটা নদীতে নৌকো ছেড়ে দিয়ে নৌকোর ওপর বসে সে কথা ভাবতাম। ওপারে একটা কদম গাছ ছিল, তার মাথাতে একটা তারা উঠত সকলের আগে। তারাটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। কি যে একটা ভাব হতো মনে, একটা মিস্ট্রি, একটা আপলিফটের ভাব। ছেলে মানুষ তখন, সেসব বুঝতাম না। কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে দুঃখ হয়েছে কি কোনো ছোট কাজে মন গিয়েছে, তখনই আকাশের নক্ষত্রদের দিকে চাইলেই আবার ছেলেবেলার সেই আপলিফটের ভাবটা, একটা জয়, বুঝলে, একটা অদ্ভুত ট্রান্সেন্ডেন্টাল জয়। সে ভাই মুখে তোমাকে
বেলা পড়িলে দুজনে স্টিমারে কলিকাতায় ফিরিল। পরদিন কলেজের কমন রুমে অনেকক্ষণ আবার সেই কথা। কলেজ হইতে উৎফুল্লমানে বাহির হইয়া অনিল প্রথমে দোকানে এক কাপ চা খাইল, পরে ফুটপাতের ধারে দাঁড়াইয়া একটুখানি ভাবিল কালীঘাটে মাসির বাড়ি যাওয়ার কথা আছে, এখন যাইবে কিনা। একখানা বই কিনিবার জন্য একবার কলেজ স্ট্রিটেও যাওয়া দরকার, কোথায় আগে যায়। অপূর্ব একমাত্র ছেলে, যার কথা তার সব সময় মনে হয়। যে কোনো রূপে হোক অপূর্বকে সে নিশ্চয়ই বিদেশ দেখাইবে। তলপেটে অনেকক্ষণ হইতে একটা কি বেদনা বোধ হইতেছিল, এইবার যেন একটু বাড়ি আছে। হাটিয়া চৌরঙ্গের মোড় পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা আর না যাওয়াই ভালো। সম্মুখেই ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম, সে ভাবিল পরেরটাতে যাব, বেজায় ভিড়, ততক্ষণ বরং চিঠিখানা ডাকে ফেলে আসি। নিকটেই লাল রঙের গোল ডাকবাক্স ফুটপাতের ধারে। ডাকবাক্সটার গা ঘেঁষিয়া একজন মুসলমান ফেরিওয়ালা পাকা কাঁচকলা বিক্রি করিতেছেন। তাহার বাজরায় পা না লাগে এই জন্য এক পায়ে ভর করিয়া অন্য পাখানা একটু অস্বাভাবিক রকমে পিছনে বাঁকাভাবে পাতিয়া সে সবে চিঠিখানা ডাকবাক্সের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে যেন কে তীক্ষ্ণ বর্ষা দিয়া তাহার দেহটা এফোর ওফোর করিয়া দিল। এক নিমেষে অনিল সেটাতে হাত দিয়া সামলাইতেও যেন অবকাশ পাইল না। হঠাৎ যেন পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া গেল, চোখে অন্ধকার। কাঁচকলার বাজরার কানাটা মাথায় লাগিতেই মাথাটা একটা বেদনা। মুসলমানটি কি বলিয়া উঠিল, হই হই, বহু লোক। কি হয়েছে মশাই, কি হলো মশাই? সরো সরো, বাতাস করো, বরফ নিয়ে এসো, এই যে আমার রুমাল নিন না। অনিলের দুটি মাত্র কথা শুধু মনে ছিল। একবার সে অতি কষ্টে গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল, রিপন কলেজ, অপূর্ব রায়, রিপন। আর মনে ছিল সামনের একটা সাইনবোর্ড, গণেশচন্দ্র দা অ্যান্ড কং, কার্বাইডের মশলা। তারপরে সেই তীক্ষ্ণ বর্ষাটা পুনরায় কে যেন সজোরে তলপেটে ঢুকাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার। কতক্ষণ পরে সে জানে না, তাহার জ্ঞান হইল। একটা বাক্স বা ঘরের মধ্যে সে শুইয়া আছে। ঘরটা বেজায় দুলিতেছে, পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা। কাহারা কি বলিতেছে, অনেক মোটরগাড়ির ভেপুর শব্দ, আবার ধোয়া ধোয়া। পুনরায় যখন অনিলের জ্ঞান হইল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল একটা বড় সাদা দেওয়ালের পাশে একখানা খাটে সে শুইয়া আছে। পাশে তাহার বাবা ও ছোট কাকা বসিয়া, আরও তিনজন অপরিচিত লোক, নার্সের পোশাক পরা দুজন মেম। এটা হাসপাতাল? কোন হাসপাতাল? কি হইয়াছে তাহার? তলপেটের যন্ত্রণা তখনও সমান, শরীর ঝিমঝিম করিতেছে, সারা দেহ যেন অবশ। পরদিন বেলা 10টার সময় অপু গেল। সেই কাল খবর পাইয়া তখনই ছুটিয়া শিয়ালদহের মোড়ে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল সত্যেন ও 4-5 জন ছেলে। টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আনাইয়া তখনই সকলে মিলিয়া তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় ও বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন হার্নিয়া, স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া। তখনই অস্ত্র করা হইয়াছে। বৈকালেও সে গেল। কেবিন ভাড়া করা হইয়াছে। অনিলের মা বসিয়াছিলেন। অপু গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। অনিল এখন অনেকটা ভালো আছে। অস্ত্র করার পরে বেজায় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সারা রাত ও সারা দিন। দুপুরের পর সেটা একটু কম। তাহার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। সে হাসিয়া অপুর হাত ধরিয়া কাছে বসাইল, বলিল, স্বাস্থ্যের মতন জিনিস আর নেই, যতই বলুন। এই 3টে দিন যেন একেবারে মুছে গিয়েছে জীবন থেকে। অপু বলিল, বেশি কথা বলো না, যন্ত্রণা কেমন এখন? অনিলের মা বলিলেন, তোমার কথা সব শুনেছি, ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা সেদিন। অনিল বলিল, দেখবেন মজা, ঘণ্টা নাড়লেই নার্স এখনই ছুটে আসবে, বাজাবো দেখবেন। সে হাসিয়া একটা হাত ঘণ্টা বাজাতেই লম্বা একজন নার্স আসিয়া হাজির। সে চলিয়া গেলে
অনিলের মা বলিলেন, কি যে করিস মিচিমিচি, চি। দুজনে খুব হাসিতে লাগিল। খানিকক্ষণ গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া অপু সবে আলোটি জ্বালিয়াছে। এমন সময় সত্যেন ও অনিলের পিস্তুত ভাই ফণি। অপু তাহাকে হাসপাতালে প্রথম দেখিয়াছে, সেখানেই প্রথম আলাপ। ব্যস্ত সমস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিল। সত্যেন বলিল, ওহ, তোমাকে দুবার এর আগে খুঁজে গেছি, এখনই হাসপাতালে এসো, জানো না? অপু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহাদের মুখের দিকে চাহিতেই ফণি বলিল, অনিল মারা গিয়েছে এই 6:30টার সময়, হঠাৎ। সকলে ছুটিতে ছুটিতে হাসপাতালে গেল। অনিলের মৃতদেহ খাট হইতে নামাইয়া সাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া মেঝেতে রাখিয়াছে। বহু আত্মীয় স্বজনে কেবিন ভরিয়া গিয়াছে। ক্লাসের অনেক ছেলে উপস্থিত। একদল ছেলে এইমাত্র এসেন্স ও ফুলের তোড়া লইয়া কেবিনে ঢুকিল। অল্প পরেই মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইল। সব কাজ শেষ হইতে রাত্রি 3টা বাজিয়া গেল। অন্য সকলে গঙ্গা স্নান করিতে লাগিল। অপু বলিল, তোমরা নাও, আমি গঙ্গায় নাইব না, কলের জলে সকালবেলা নাইব। কলকাতার গঙ্গায় নাইতে আমার মন যায় না। অনিলের বাবার মতো লোক সে কখনো দেখে নাই। এত বিপদেও তিনি সারা রাত বাঁধানো চাতালে বসিয়া ধীরভাবে কাঠের নল বসানো শটকাতে তামাক টানিতেছেন। অপুকে বার দুই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বাবা, তোমার ঘুম লাগেনি তো? কোনো কষ্ট হয়তো বলো বাবা। অপু শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারে নাই। সুনীল সিগারেট কেসটা তাহার জিম্মায় রাখিয়া জলে নামিল। সে ঘাটের ধাপের ওপর বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য জলজলে নক্ষত্র। রাত্রি শেষের আকাশে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল ওপারে যেসব কোম্পানির কারখানার মাথায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। পূর্ব আকাশে চিত্রা প্রত্যাসন্ন দিবালোকের মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। অপু মনের মধ্যে কোনো শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু মাত্র 3 দিন আগে কোম্পানির বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার দিনগুলির মতো এক অপূর্ব অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেমন মনে হইতে লাগিল, কি একটা অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্বাক নক্ষত্র জগৎটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে। অনিলের মৃত্যুর পর অপু বড় মুশরাইয়া পড়িল। কেমন এক ধরনের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে। কোনো কাজে উৎসাহ আসে না, হাত পা উঠে না। বৈকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলেজ স্কোয়ারের একখানা বেঞ্চের ওপর বসিল। এতদিন তো এখানে রহিল, কিছুই স্থির হইল না। এভাবে আর কতদিন চলে? ভাবিল, না হয় অ্যাম্বুলেন্সে যেতাম, কলেজের অনেকে তো যাচ্ছে, কিন্তু মা কি তা যেতে দেবে? পরে ভাবিল, বাড়ি চলে যাই, মাসখানেক অর্ডারলি রিট্রিট করা যাক। পাশে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়াছিলেন। মধ্যবয়সী লোক, চোখে চশমা, হাতের শিরাগুলি দড়ির মতো মোটা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাঁতারের ম্যাচ কবে হবে জানেন? অপু জানে না, বলিতে পারিল না। ক্রমে 2-4 কথায় আলাপ জমিল। সাঁতারেরই গল্প কথায় কথায় প্রকাশ পাইল। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু স্থান ঘুরিয়াছেন। অপু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। ভদ্রলোক বলিলেন, আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক। অনেক দিনের একটা কথা অপুর মনে পড়িয়া গেল। সে সোজা হইয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি আপনাকে চিনি। আপনি অনেক দিন আগে বঙ্গবাসীতে বিলাত যাত্রীর চিঠি লিখতেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক, সে 10-11 বছর আগেকার কথা। তুমি কি করে জানলে? পড়তে নাকি? ওহ, শুধু পড়তাম না, হা করে বসে থাকতাম কাগজখানার জন্যে। তখন আমার বয়স বছর 10, পাড়াগাঁয়ে থাকতাম। কি ইন্সপিরেশন যে পেতাম আপনার লেখা থেকে।
ভদ্রলোকটি ভারী খুশি হইলেন। সে কি করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন, দেখো কোথায় বসে কে লেখে আর কোথায় গিয়ে তার বীজ উড়ে পড়ে। বিলেতে হ্যামস্টেডের একটা বোর্ডিংয়ে বসে লিখতাম, আর বাংলায় এক অবস্কিওর পাড়াগাঁয়ের এক ছোট ছেলে আমার লেখা পড়ে। বাহ বাহ। ভদ্রলোকটির ব্যবসা বাণিজ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল। মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে জমি লইয়াছেন, নারিকেল ও ভ্যানিলার চাষ করিবেন। নিঃসম্বল 13 বৎসরের নিগ্র বালককে ইউরোপে আসিয়া নিজের উপার্জন নিজে করিতে দেখিয়াছেন। দেশের যুবকদের চাষবাস করিতে উপদেশ দেন। ভদ্রলোকটিকে আর উপর অপরিচিত মনে হইল না। তাহার বাল্যজীবনের কতকগুলি অবর্ণনীয় আনন্দ মুহূর্তের জন্য এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দায়ী। ইহারই লেখার ভিতর দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে সেই আনন্দ ভরা প্রথম পরিচয়। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উৎসাহ লইয়া সে ফিরিল। কে জানিত বঙ্গবাসীর সে লেখকের সঙ্গে এভাবে দেখা হইয়া যাইবে। শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ। তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমার অন্যমনস্ক অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে। সে যে করিয়া হোক বাঁচিবে। সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই। উঠানে তেলিবাড়ির বড় বউ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল। দূর হইতে অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসি মুখে বলিল, কে আসছে বলুন তো মা ঠাকরুন। সর্বজয়ার বুকের ভেতরটা কেমন করিয়া উঠিল। অপু নয় তো? অসম্ভব। সে এখন কেন? পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। সর্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন এবার নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোট, দুর্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপকৃষ শবরীর মতো ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু, অর্ধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে। মুখের চেহারা এখনো সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলী এখনো অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবার মায়ের চুল পাকিয়াছে, কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহুবেষ্টনে সরলা চিরদুঃখিনী মাকে সংসারের সহস্র দুঃখ বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এই ভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল। ইতিপূর্বে কখনো হয় নাই। বড় বউ একপাশে হাসি মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে, এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘুমটা দেয় না। সর্বজয়া বলিল, এবারও এসেছে বৌমা, এবার কালই কিন্তু। অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি খুড়িমা, কাল কি? বড় বউ হাসিয়া বলিল, দেখো কাল, আজ বলবো না তো। খিচুড়ি খাইতে ভালোবাসে বলিয়া সর্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ি রাঁধিয়া দিল। পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল। এই 7-8 দিন পর আজ মায়ের কাছে। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ রে, সেখানে খিচুড়ি খেতে পাস? অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারণার আবরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশু চক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিত। এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল, বাদলা হলেই খিচুড়ি হয়। কি ডালের করে? মুগের বেশি, মুসুরিরও করে, খাড়ি মুসুরি। সকালে জলখাবার খেতে দেয় কি কি? অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, একদিন লুচিও দেয়। খাওয়ার বেশ সুবিধা। প্রীতির টিউশনি কোন কালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সে কথা আমাকে জানায় নাই। সর্বজয়া বলিল, হ্যাঁ রে, তুই যে সে মেয়েটিকে পড়াস, তাকে কি বলে ডাকিস? খুব বড় লোকের মেয়ে না? তার নাম ধরেই ডাকি। দেখতে শুনতে বেশ ভালো, বেশ দেখতে। হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না? বেশ হয় তাহলে। অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল, হ্যাঁ, তারা হলো বড় লোক আমার সঙ্গে। তা কি কখনো? তোমার যেমন কথা। সর্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস
অপুর মতো ছেলে পাইলে লোকে এখনই লুফিয়া লইবে। অপু ভাবে, তবুও তো মা আসল কথা কিছুই জানে না। প্রীতির টিউশনি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায়? অপু দেখিল সে যে টাকা পাঠায় নাই, মা একটিবারও সে কথা উত্থাপন করিল না। শুধুই তাহার কলিকাতার অবস্থানের সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহভরা প্রশ্ন। নিজেকে এমনভাবে সর্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মতো সে আর কাহাকেও এ পর্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত বাড়ি গেলে এ লইয়া মা কোনো কথা তুলিবে না। সর্বজয়া একটা এনামেলের বাটি ও গ্লাস ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া হাসি মুখে বলিল, এই দেখ, এই দুখানা ছেঁড়া কাপড় বদলে তোর জন্যে নিয়েছি, বেশ ভালো না? কত বড় বাটিটা দেখ। অপু ভাবিল, মা যা দেখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো? যদি আমার সেই পুরানো দোকানে কেনা প্লেটগুলো মা দেখত। কলিকাতায় সে দুরূহ জীবন সংগ্রামের পর এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে। রাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলে মানুষের মতো মনে করে। বলে, সেই গানটা কি মা? ছেলেবেলায় তুমি আর আমি শুয়ে শুয়ে রাত্রে গাইতাম। এক একদিন দিদিও, সেই চিরদিন কখনো সমান না যায়, কভু বনে বনে রাখালেরই সনে, কভু বা রাজত্ব পায়। পরে আবদারের সুরে বলে, গাও না মা গানটা। সর্বজয়া হাসিয়া বলে, হ্যাঁ, এখন কি আর গলা আছে? দূর, এসো দুজনে গাই। এসো না মা, খুব হবে, এসো। সর্বজয়ার মনে আছে, অপু যখন ছোট ছিল তখন কোনো কোনো মেয়ে মজলিসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান সেখানে হয়তো হইতো। অপুর গলা ছিল খুব মিষ্টি, কিন্তু তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান গাওয়ানো যাইত না। অথচ যেদিন তাহার গাইবার ইচ্ছা হইত সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বারবার বলিত, আমি কিন্তু আজ গান গাইব না, গাইতে বলল না। অর্থাৎ সেদিন তাকে এক আধবার বলিলেই সে গাহিবে। সর্বজয়া ছেলের মন বুঝিয়া অমনি বলিত, তা অপু, এবার কেন একটা গান কর না। দু একবার লাজুক মুখে অস্বীকার করার পর অমনি অপু গান শুরু করিয়া দিত। সেই অপু এখন একজন মানুষের মতো মানুষ। এত রূপ এই অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে? এক হারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত পা, কি মাথায় চুল, কি ডাগর চোখের নিষ্পাপ পবিত্র দৃষ্টি। রাঙা ঠোঁটের দুপাশে বাল্যের সে সুকুমার ভঙ্গি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। শুধু সর্বজয়াই তাহা ধরিতে পারে। অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই, প্রায় সবই বদলাইয়া গিয়াছে। সে অপূর্ব হাসি, সে ছেলে মানুষই, সে কথায় কথায় মান অভিমান, আবদার, গলায় সে ঋণ ঋণে মিষ্টি সুর। এখনও অপুর স্বর খুবই মিষ্টি, তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য, পাগলামি, সেসবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলে মানুষ থাকে না, কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। সরলতায়, দুষ্টামিতে, রূপে, ভাবুকতায় দেব শিশুর মতো। এক ছেলে ছিল তাই কি, শত ছেলেতে কি হয়? সর্বজয়া মনে মনে বলে, বেশি চাইনে, 10টা 5টা চাইনে ঠাকুর, ওকেই আর জন্মে আবার কোলজোড়া করে দিও। সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে তারই স্মৃতি তার দুঃখ ভরা জীবনপথের পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না। কোনো কোনো দিন রাত্রে অপু মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায়। সর্বজয়া বলে, তুই তো কত ইংরেজি বই পড়িস, কত কি, তুই একটা গল্প বল না বরং শুনি। অপু গল্প করে। দুজনে নানা পরামর্শ করে। সর্বজয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাটাদহের সান্ডাল বাড়ি নাকি ভালো মেয়ে আছে সে শুনিয়াছে। অপু 5টা দিলেই এইবার। তারপর অপু বলিল, ভালো কথা মা, আজকাল জেঠিমারা কলকাতায় বাড়ি পেয়েছে যে, সেদিন তাদের বাড়ি গেছিলাম। সর্বজয়া বলে, তাই নাকি? তোকে খুব যত্ন টত্ন করলে? কি খেতে দিলে? অপু নানা কথা সাজাইয়া বানাইয়া বলে। সর্বজয়া বলে,
আমায় একবার নিয়ে যাবি? কলকাতা কখনো দেখিনি। বট ঠাকুরদের বাড়ি দুদিন থেকে মা কালীর চরণ দর্শন করে আসি তাহলে। অপু বলে, বেশ তো মা, নিয়ে যাব, যেও সেই পুজোর সময়। সর্বজয়া বলে, একটা স্বাদ আছে অপু, বট ঠাকুরদের দরুন নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা তুই মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস ভুবন মুখুজ্জেদের কাছ থেকে, তবে। সামান্য স্বাদ, সামান্য আশা, কিন্তু যার স্বাদ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটও নয়, সামান্যও নয়। মায়ের ব্যথা কোনখানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা, সে অপু জানে। সর্বজয়া বলে, তুই মানুষ হলে, তোর একটা ভালো চাকরি হলে, তোর বউ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করব। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস, বড় ইচ্ছে হয়। অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশি দিন বাঁচিবে না। মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবার, কেবলই অসুখে ভুগিতেছে। মুখে যত রকম সান্ত্বনা দেওয়া, যত আশার কথা বলা, সব বলে। জানালার ধারে তক্তপোষের দুপুরের পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে। অনেক বেলা পড়িয়া যায়। অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে, গাজে তোমার বেশ গরম দেখি। সর্বজয়া সেসব কথা উড়াইয়া দেয়। এ গল্প ও গল্প করে, বলে, হ্যাঁ রে, অতসীর মা আমার কথা টথা কিছু বলে? অপু মনে মনে ভাবে, মা আর বাঁচবে না বেশি দিন। কেমন যেন, কেমন, কি করে থাকবো মারা গেলে। অনেক বেলা পড়িয়া যায়। জানালার পাশেই একটা আতা গাছ। আতা ফুলের মিষ্টি ভুরভুরে গন্ধ বৈকালের বাতাসে। একটু পোড়ো জমি, এক ঢিপি সুরকি, একটা চারা জামরুল গাছ, পুরানো বাড়ির দেয়ালের ধারে ধারে বনমূলার গাছ, কন্টিকারির ঝাড়। একটা জায়গায় কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া সর্বজয়া শাকের ক্ষেত করিয়াছে। একটা অদ্ভুত ধরনের মনের ভাব হয় অপুর, কেমন এক ধরনের গভীর বিষাদ। মায়ের এইসব ছোটোখাটো আশা, তুচ্ছ স্বাদ, কত নিষ্ফল। মা কি ওই শাকের ক্ষেতের শাক খাইতে পারিবে? কালীঘাটের কালী দর্শন করিবে জ্যাঠাইমার বাসায় থাকিয়া? নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগান, এক ধরনের নির্জনতা, সঙ্গীহীনতার ভাব। মায়ের ওপর গভীর করুণা। রাঙা রোদ মিলাইতেছে চারা জামরুল গাছটাতে, সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। ছাতারে ও শালিক পাখির দল কিচমিচ ও ঝটাপটি করিতেছে। অপুর চোখে জল আসিল। কি অদ্ভুত নির্জনতা মাখানো সন্ধ্যাটা। মুখে হাসিয়া সস্নেহে মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আচ্ছা মা, বড় বউয়ের সঙ্গে বাজি রেখেছিলে কি নিয়ে? বলো না, বললে না তো সেদিন। ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ি হইতে রওনা হইল। স্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না। গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরি হইয়াছে। ট্রেন 8 ঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছে। সর্বজয়া ছেলের বাড়ি হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের ওয়ার সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু বাড়ির দাওয়ায় জিনিসপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল, মা। সর্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতে কাপড় সিদ্ধ লইয়া ব্যস্ত আছে। চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ মিশ্রিত সুরে বলে, তুই যাওয়া হলো না? অপু হাসি মুখে বলে, গাড়ি পাওয়া গেল না, এসো বাড়ি। বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু পূর্বে কোনো দিন তাহা দেখে নাই। বহুকাল পর্যন্ত মায়ের মুখখানা তাহার মনে ছিল। সেদিন রাত্রে দুজনে নানা কথা। অপু আবার ছেলেবেলাকার গল্প শুনিতে চায় মার মুখে। সর্বজয়া লজ্জিত সুরে বলে, হ্যাঁ, আমার আবার গল্প।
সেসব ছেলে বয়সের গল্প, তা বুঝি এখন শুনে তোর ভালো লাগবে? অপুকে আর সর্বজয়া বুঝিতে পারে না। সে ছোট্ট অপু নয় যে ঠোঁট ফুলাইলেই সর্বজয়া বুঝিত ছেলে কি চাহিতেছে। এ কলেজের ছেলে, তরুণ অপু। এর মন, মতিগতি, আশা আকাঙ্ক্ষা সর্বজয়ার অভিজ্ঞতার বাহিরে। অপু বলে, না মা, তুমি সেই ছেলেবেলার শ্যামলঙ্কার গল্পটা করো। সর্বজয়া বলে, তা আবার কি শুনবি? তুই বরং তোর বইয়ের একটা গল্প বল, কত ভালো গল্প তো পড়িস। পরদিন সে কলিকাতায় ফিরিল।